Hello friends, HNDE second year first semester குரிய The Divorcee ஷார்ட் ஸ்டோரியை பற்றி தமிழ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் சொல்கிறதுக்கு இந்த வாய்ஸ் கிளிப் போடுறேன். The Divorcee Ken Saro வைவாவில் வந்து த ஷார்ட் ஸ்டோரி த டிவோர்ஸி எழுதப்பட்டிருக்குது. Ken Saro வைவா அவர் ஒரு நைஜீரியன் ரைட்டர் அண்ட் ஆக்டிவிஸ்ட் செயல்திறனாளர் who spoke out forcefully against the Nigerian military regime and the Anglo-Dutch Petroleum Company. அதாவது அவர் வந்து இந்த இது நைஜீரியன் மிலிட்ரிக்கு எதிராக வந்து மிச்சம் ஃபோர்ஸ் பண்ணி அதுக்காக வேண்டி கதைச்சவர். அதே நேரம் ஆங்கிலோ டச் பெட்ரோலியம் கம்பெனிக்கு எதிராகவும் மிச்சம் போராடினார். அதால் வந்து இவர் மிச்சம் டைம் வந்து ஜெயிலையும் இருந்திருக்காரு. 1941 தொடக்கம் 45, அதாவது அவர் பிறந்தை வந்து 1941, இறந்தை வந்து 1995. த டிவோர்ஸி ஷார்ட் ஸ்டோரி. த ஷார்ட் ஸ்டோரி என்ன சொல்லுதுன்னா, டிவோர்ஸ்ன்னு சொல்கிறது விவாகரத்து, த டிவோர்ஸி என்று சொன்னால் வந்து விவாகரத்து செய்யப்பட்ட பெண். இதில் வந்து விவாகரத்து செய்யப்பட்ட பெண் யாருன்னு பார்த்தா லைபியா. இந்த லைபியாவை பற்றி தான் இந்த ஹோல் ஸ்டோரியும் வந்து மெயினாக பேசப்படுது. இந்த பெண் அவள் சஃபர் பண்ணுற என்ன மாதிரியாக ஃபீல் பண்ணுறா, அவளோட மைண்ட் செட் இப்படி, அவள் எப்படி பாதிக்கப்படுறா அந்த விவாகரத்து, இப்படியான கதைகளை இதை வச்சு தான் இந்த கதை வந்து எழுதப்பட்டிருக்குது. இந்த நைஜீரியாவில் இருக்கிற பெண்களில் விவாகரத்து செய்யப்பட்ட பெண்களை பற்றி மெயினாக வச்சு லைபியாவோட கேரக்டரை வச்சு இந்த கதை வந்து எழுதப்பட்டிருக்குது. இதை நான் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு பேராகிராஃபை ரீட் பண்ணி அதுக்குரிய எக்ஸ்பிளனேஷனை சொல்லுவோம்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். Labia walked the sandy pathways of Ducana early every morning, a loose piece of cloth draped round her shoulders. An earthen pot finally balanced on her head. Her neck was long and elegant, and her legs straight as a palm. She walked alone at a fast, steady pace, unsmiling and looking neither left nor right. When other early risers threw her greeting, she answered with a barely audible grunt. She walked steadily through the village on the narrow paths covered with the dew-warm sleep. The pot of water prettily supported on a bed of loose clothes placed on top of her head. Hands carefully moved the pot from her head, gracefully flick her neck to drop the cloth that had cushioned the pot on the top of her head and carry her burden inside. அதாவது இந்த paragraph என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால், டுக்கானா அந்த இடத்துல இருந்து அவன் என்ன செய்கிறான்னு சொன்னால் கொஞ்சம் தண்ணியை எடுத்துகிட்டு வாரா, தலையில் துணி ஒன்றை வச்சு தலையில் குடமொண்டை வச்சு அதில் தண்ணி எடுத்துகிட்டு வரும்போது அவட மனசில் இருக்கிற கவலைகளையும் சுமந்தபடி அவன் நடந்து கொண்டு வந்துட்டுருக்கிறா. அதாவது அவளோட மனசில் இருக்கிற கவலைகள், அதாவது அவள் வந்து டிவோர்ஸ் பண்ணப்பட்டுட்டா, அதாவது விவாகரத்து செய்யப்பட்ட அந்த கவலைகளை மனசில் சுமந்தபடி இந்த தண்ணியை தலையில் வச்சு சுமந்துட்டு வாரா. இதான் வந்து இந்த ஓப்பனிங் சீனாக விளங்குது இந்த கதையில். It was a simple hut of square construction, wattle and covered with thatch. There were but 2 rooms in it. The larger room had a fireplace. At the end of the other were 4 or 5 large parallel poles which served as a storage for a wide variety of goods: empty pots, cobs of maize left to dry, fish and pepper to be smoked and dried by the wooden fire. Against the one wall was a huge clay pot in which water for the household was stored. The pot was covered with a rusty enamel plate, on top of which was plastic cup from which everyone who wanted water drank. It was into his pot that she carefully emptied the water she had drawn from the stream. Next to the pot was a small wooden table containing an old assortment of articles: bangles, earrings made of aluminium, plastic or glass, a mirror, a can of binbal soda,
talcum powder, a few chew sticks, a few cola nuts, and other odds and ends which lovely proclaim their owner's wealth. At the other end of the room, opposite to the fireplace, was a mound of earth, hard, dusty, and uncompromisingly uncomfortable, covered with against raffia mat, and was the visitor's chair and served as a bed at night during the occasional afternoon siesta. அதாவது இந்த பந்தி என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால் அந்த அவட வீடை பற்றி தான் இதை வந்து மெயினாக கதைக்கப்படுது. அவட வீடு எப்படி இருக்கேன்னு சொன்னால் ஹட், அதாவது ஒரு சிம்பிளான ஒரு குடிசை உண்டு. அது வந்து சதுரப்போக்கில் வந்து இதை கட்டப்பட்டிருக்குது. அந்த ரூம் எப்படின்னு சொன்னால் ஈக்குகள், அதாவது பண்ணால் வந்து கட்டப்பட்டு இது கூரை ஓலையால் வந்து வேயப்பட்ட குடிசையாக இருக்குது. அதில் இருக்கிற பெரிய ரூமில் வந்து எப்படி இருக்கேன்னு சொன்னால், அதாவது கிச்சனாக வந்து அந்த பெரிய ரூமை வந்து பாவிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிலும் அதுக்குள்ளே எப்படி என்ன சாப்பாடுகள், உணவுகள், அந்த பொருட்கள் எல்லாம் வந்து சேமிக்கப்பட்டு வச்சிருக்குது. அதே நேரம் வந்து சோளம், அது ட்ரை ட்ரை ஃபிஷ் அண்ட் பெப்பர், மீன், மிளகு, அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் போட்டு அங்கே வந்து சமைக்கப்படுற இடமா இருக்குது. அதே நேரம் அங்கே தண்ணி வந்து வைக்கப்பட்டிருக்கு. against the wall was a huge clay pot which water for household was stored. வீட்டு தேவைகளுக்காண்டி பயன்படுத்துறதுக்காண்டி தண்ணி அந்த இதில் வைக்கப்பட்டிருக்குது. அதாவது இதெல்லாம் வந்து இந்த இருக்குது. அதே நேரம் வந்து வுடன் டேபிள் கண்டெய்னிங் அண்ட் ஒட் அசார்ட்மெண்ட் ஆர்டிகல், அங்கே வந்து பெங்கிள்ஸ், இயரிங்ஸ், அலுமினியத்தால் செய்யப்பட்ட, பிளாஸ்டிக்கால் செய்யப்பட்ட, கிளாஸால் செய்யப்பட்ட, கண்ணாடியால் செய்யப்பட்ட இதெல்லாம் இருக்குது. அதாவது பின்பல், சூடான், டல்கம் பவுடரால் செய்யப்பட்ட இப்படியான இதுகள்லாம் வந்து அந்த இதுக்குள்ளே இருக்குது அந்த ரூமுக்குள்ளே. அதாவது அந்த கிச்சனை தானே அவங்க வந்து மெயினாக சொல்கிறாங்க. அந்த பெரிய ரூம் வந்து கிச்சனாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி. அடுத்து வந்து அதே நேரம் வந்து விசிட்டர்ஸ் வந்தால் இருக்கிறது, கதிரைகள் இருக்கிறதுக்கு, தூங்க வைக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லப்படுது. அடுத்த paragraph பார்த்தோம்னா, the small room was her mother's bedroom. It has no windows, only a door which led into the large room, and to the rear an open doorway which led into the backyard. The backyard itself was fenced off with raffia poles stuck into the ground close to each other and bound at the intervals with a rope so that provided privacy from prying eyes. The enclosure was both a barn for seed yam, newly harvested crops, a bathroom, and a comfort room. அதாவது வந்து இந்த ரெண்டாவது சின்ன ரூம் வந்து அவங்களோட அம்மாவோட பெட்ரூமாக இருக்குது. இதுக்கு வந்து விண்டோவே இல்லை, ஒரு கதவு மட்டும்தான் இருக்குது. பெக்யார்ட், அதாவது பின்பக்கம் முற்றத்தை பார்த்தா அங்கே ஒரு வேலி வந்து செய்யப்பட்டீங்க அந்த சுற்றி. அதுக்குள்ளே வந்து ஒரு இது உண்டு, அதாவது அவங்களோட களஞ்சியம் இருக்குது. அதாவது வள்ளிக்கிழங்குகள் இருக்குது, புதுசாக அறுவடை செய்யப்பட்ட தானியங்கள் இருக்குது, பாத்ரூம் இருக்குது, ஒரு கம்ஃபர்ட் ரூம் இருக்குது அந்த பின்பக்கம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அடுத்த paragraph பார்த்தா, this was a house in which she had been born. Here she had grown up. She knew everything about it and everything in it. Nothing has changed since she was a child. In the 3 years of her absence, it had remained the same, and now upon her return after the busiest years, it was the same. Although her mother had grown a little bit older, she had not changed much. A few strand of grey hair announced her advancing age, as did her sagging breast, now growing smaller, but they remained essentially the same. அதாவது இந்த வீட்டில் தான் அவள் பிறந்து வளர்ந்து எல்லாமே இந்த வீட்டில் தான். அவள் எப்படி இந்த வீட்டில் என்னென்ன இருக்குது, எங்கெங்கே இருக்குது எல்லாமே அவளுக்கு தெரியும். அதே நேரம் பார்த்தா இதில் எதுவுமே அவளோட வீட்டிலேருந்து மாற இல்லை. அவள் சின்ன பிள்ளையில இருந்த போலயே அவளும் இருக்குது. மூன்று வருஷத்தில் கூட எதுவும் மாற இல்லை. அதே நேரம் பார்த்தா அவங்களோட உம்மா மட்டும் கொஞ்சம் உம்மாவிலையும் எந்த மாற்றமும் இல்லை. அவள் வயசாகிட்டாங்க அப்படின்றதுக்கு அந்த கொஞ்சம் இதாயிட்டாங்கன்றது அறிவிக்குது. அவளோட கிரே கலர் ஹேவும் அதே நேரம் சேகிங் பிரஸ்ட் வந்து ஸ்மாலாக இருக்குது. இது ரெண்டும் தான் வந்து அவட அந்த உம்மா கொஞ்சம் வயசாயிட்டாங்கன்னு அறிவிக்குது.
This sameness, this monotony was the hallmark of their life, like most children in Dukana. Labia had grown up doing what her mother asked her to do, assisting her in her daily chores and thus learning at her feet. As some would say, she had fetched water help on the farm during the planting season, weeded with her mother when the rains made the weeds explode on the farm, harvest with her during the dry season, and she had learned to cook the meager meals they eat. அதாவது இந்த பந்தி என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால், அதாவது அவள் வந்து இங்கே தோட்டத்தில் வந்து வேலை செய்கிறதுக்கு அவள் எப்படின்னு சொன்னால், இந்த சலிப்பை ஊட்டக்கூடிய அதே ஒரே மாதிரியே இந்த அவங்களோட லைஃப் இருந்து கொண்டிருக்குது. அதிகமான பிள்ளைகளோட வாழ்க்கை இப்படித்தான் நாங்கள் இருந்துட்டு இருக்குது டுக்கானாவில் இருக்கிற. அவள் வந்து லேபியா க்ரோன் அப் டூயிங் ஹர். அவள் எப்படி வளர்ந்தான்னு சொன்னால், அம்மாவுக்கு சின்ன சின்ன உதவிகளை செஞ்சு கொடுக்குறேன் அன்றாட வாழ்க்கையில் இருக்கிற. அதே நேரம் வந்து எப்படி வந்து அவ அந்த இது thus learning her at her feet more, some would say she had fetch water. அதாவது தண்ணி எடுத்துட்டு வந்து அவளோட தோட்டத்துக்கு அந்த ஃபார்ம் இதுக்கு வந்து கொடுக்கறதுக்கு, அதே நேரம் வந்து பிளான்டிங் அதாவது தோட்டம் செய்கிறதுக்கு, களை பிடுங்கிறதுக்கு, வீடட் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் த ஃபார்ம் அதாவது அறுவடை செய்யப்பட்ட காலங்களில் அதுக்கு உதவி செய்கிறதுக்கு, அதே நேரம் வந்து சமைக்கிறதுக்கு, இதெல்லாம் வந்து அவள் செய்யக்கூடியவா இருந்த அவள் வளர்ந்த காலத்தில். She knew too how to pick the periwinkles on the mud flat and take them to the market to barter them for soap and salt, or sell them for money to use purchasing a second hand blouse or the rare loincloth. And she had learned to go into the nearby forest to get dried broken branches of trees, which she tied into neat bundle of firewood. She knew that plant of the forest which, when dried, was used as the chewing stick. She knew how not to often. She often the Dukana's goddess tortoises. And on those evenings after all the work was done and the full moon stood majestically in the night sky, she joined the youth of Dukana to play the sand. It was there she learned the rhymes and riddle of her phobias. It was there she practices the old dance step, learned new one and helped create the latest one. She loved those evenings most, and it was always with a great sense of dissatisfaction that she returned home to the hard discomfort of the mound of mud in the outer room and the monotony of life with her mother. அதான் இந்த பந்தி என்ன சொல்லுதுன்னா, she knew to how to pick the periwinkles on the mud floods. அதாவது களியில் இருந்து அந்த பெரிவிங்கிள்ஸ் என்ற ஒரு வகையான நத்தை அதுகளை எடுத்து அதை மார்க்கெட்டில் கொண்டு போய் இது பாட்டர் தேமண்டா அதை வந்து பண்டமாற்று மாதிரி பாட்டர் சிஸ்டம்ண்டா பண்டமாற்று இதான முறையில் வந்து சோப்பும் சோல்டும் அதாவது சவுக்காரம் உப்புகளை வாங்கி கொள்கிற நேரம் கொஞ்சத்தை வந்து விற்கிற காசுக்கு விற்று அதுக்கு பதிலாக வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறா ப்ளவுஸையும் ரேர் லொயின் கிளாத்ன்னு சொல்கிறேன் வந்து கீழே வந்து உடுக்கப்படுற உடுப்பு இதுகளையும் இந்த ப்ளவுஸ் சட்டையும் வாங்குறதுக்கு, அதே நேரம் வந்து உடைஞ்ச கொல்லிகளை எடுத்து வந்து கட்டி அதை இதாக்குறதுக்கு, அதே நேரம் வந்து காட்டில் காஞ்சிருக்கிற நேரம் அந்த கொல்லிகளை எடுக்கிறதுக்கு ஃபாரஸ்ட் துக்கானா பிளே த சென்ஸ் இவ்வளவு செய்கிறதுக்கும் படிச்சிருந்தா. அதே நேரம் பார்த்தா ஈவினிங் டைமில் என்ன செய்கிறான்னு சொன்னால் அவள் வந்து படித்தாள். ஷீ லேர்ன் ரைம்ஸ் அண்ட் ரிடில்ஸ் ஆஃப் ஹர் ஃபோபியஸ். அவளோட சேர்ந்த கூட இருக்கிறவங்கக்கிட்ட பாட்டுகள், அதே நேரம் வந்து ரிடில் இந்த விடுகதைகள் இதெல்லாம் சொல்ல பழகிக்கொண்டா. அதே நேரம் வந்து ஷீ லவ் தோஸ் ஈவினிங் மோஸ்ட். அவள் வந்து அதிகமாக அந்த ஈவினிங்கை வந்து மிச்சம் விரும்பக்கூடியவா இருந்தால் ரிட்டர்ன் வீட்டை வார நேரம் வந்து ஒரு டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஒரு திருப்தி இல்லாமல் இருந்தால் இப்படி வந்து அவளோட காலம் வந்து கழிஞ்சு கொண்டு இருந்துச்சு அந்த அவளோட சின்ன பருவத்தில். Her mother knew that one day her daughter would marry, or perhaps she would not, but surely she would find a man
who would take care of her, for that was the ultimate aim of a Dukana woman, to be the only wife of a poor man, or one of the many wives of a rich man. A rich man being he who owned many pieces of farmland, a few more goats than usual, a mud house covered with corrugated iron sheet instead of thatch, and maybe a tidy, neat little sum of money in coins and paper tied in a rag hidden in the earth beneath his bed. The favor of such a one would go a long way and satisfy upbringing of a girl, any girl. So every mother had told her daughter, so all daughters believed. They in return would have to tell their daughters, who would have to believe. Of course, a girl could remain unmarried if she was her father's first daughter and he was rich enough to allow her to remain in the family. She could breed children who would answer to her father's name and have equal rights with the children of their grandfather. இந்த பந்தி என்ன சொல்லுதுன்னா, அவங்களோட உமாவுக்கு தெரிஞ்சிச்சு. her mother knew that one day her daughter would marry. அவங்களோட உமாவுக்கு நல்லா தெரியும், ஒரு நாள் அவங்களோட புள்ள அவ அதாவது லேபியா மெரி பண்ணுவான். அவ ஒரு நல்ல ஒரு ஆளை கண்டுபிடிச்சு முடிப்பா. அதால் அவங்களோட கஷ்டம் அவட இதுகள்லாம் இல்லாமல் போகும். அது இங்கே இருக்கிற டுக்கானா உமன்களோட எய்ம் என்னன்னு சொன்னால், ஒரு ஒரு ஏழையாக இருக்கிற ஒரு ஆம்பளைக்கு ஒரு ஆம்பளையை முடிக்கிறேன், அப்படி இல்லாட்டி ஒரு பணக்காரனுக்கு இருக்கிற எல்லா வைஃப்லையும் உண்டா வாழ்து. இதான் அவங்களோட இதாக இருக்கும். இன்னொரு இதுக்குள்ள என்னன்னு சொன்னா, அடுத்து அவட இது அவட அம்மா நினைக்கிறாங்க எப்படி என்று சொன்னால், அந்த வீடு ஒரு நேரம் கொரகேட்டட் அயன் ஷீட், அந்த கூரை, அதாவது ஓலையால் வேயப்பட்ட கூரைக்கு பதிலாக நெளியக்கூடிய தகரங்களை கொண்டு இரும்பை கொண்டு செய்யப்பட்ட கூரையில் அவள் ஒரு நாள் வாழுவா அப்படின்னு சொல்லி அவன் நினைக்கிறான் அவங்களோட அம்மா. அதே நேரம் அங்கே இந்த டுக்கானாவில் இருக்கிற நைஜீரியாவில் இருக்கிற ஒரு பழக்கம் எப்படின்னு சொன்னால், இஃப் ஷீ வாஸ் ஹர் ஃபாதர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டாட்டர், அதாவது அவங்களோட பாப்பாட முதலாவது பொம்பளை பிள்ளையா இருந்தா, he was rich enough to allow her remain in the family. She could breed children who would answer to her father's name and have equal rights with the children of their grandfather. அதாவது தண்ட சொந்த பாப்பாவே அதாவது அந்த பாப்பாவுக்கு வர முதலாவது புள்ளைய அவர் ஒரு பணக்காரனா இருந்தா அவரையும் மெரி பண்ணி கொள்வாரு. மெரி பண்ணி அவங்களுக்கும் புள்ள கிடைக்கும், அந்த அவைக்கு புள்ள கிடைச்சி அந்த பிள்ளைகளும் எப்படி என்றா, அதாவது அவருக்கு கிடைக்கிற பிள்ளைகளுக்கு அவர் கிராண்ட் ஃபாதர் தானே, கிராண்ட் சில்ட்ரன் தானே, அதாவது பேரன், அவரோட தாத்தா. அப்படி இருந்தாலும் அவருக்கு அந்த பிள்ளைகளுக்கும் அவர் தானே பாப்பா, என்ன தண்ட மகளோட பிள்ளைன்றதால தண்ட புள்ள தானே அதுவும். அப்படி அந்த அளவுக்கு ஈக்குவல் ரைட்ஸ் இருக்குது. அப்படி என்ற ஒரு இது காலகாலமா அவங்களோட இதுல இருந்து கொண்டே இருக்குது. Labia would have to marry her mother, told herself. She needed the money to buy herself one or two more pieces of land, a piece of cloth, and maybe an earring. She watched her daughter grow and secretly nursed for her an ambition that any rich man would turn up and ask for her hand in marriage. The sooner she thought, the better. The lucky girls got married as soon as they were born or shortly after. The less lucky ones married just before puberty, while the real unlucky ones did not find a husband at all. It was all matter of luck. A husband did a girl favor by marrying her. என்ன இந்த பந்தி சொல்லுதுன்னு சொன்னால், இங்கே லேபியா வளர்ந்துட்டாண்டு அவங்களோட அம்மாவுக்கு விளங்குது. அதே நேரம் அவக்கும் ஒரு பீஸ் 2 பீசஸோ 1 பீசஸ் ஆஃப் லேண்ட் கிடைக்கும். அவள் முடுப்பு எல்லாம் வச்சு காதுப்பெல்லாம் வச்சு இது செய்வா அப்படின்னு சொல்லி அவள் இருப்பா. அந்த இதில் என்னன்னு சொன்னால், அவங்களோட அந்த லக்கி கேர்ள்ஸ் காட் மேரிட் as soon as they were born
ஓ ஷார்ட்லி ஆஃப்டர். அதாவது அவங்க இந்த லக்கி கேர்ள்ஸ் வந்து சின்ன பிள்ளையிலேயே வந்து ஒரு நல்ல ஆளை வந்து முடிச்சிருவாங்க. த லெஸ் லக்கி ஒன்ஸ் மேரிட் ஜாஸ்ட் பிஃபோர் பியூபிட்டி. அதாவது ஒரு தக்க பருவத்துக்கு வரக்கல இந்த சின்ன வயசில் முடிக்கிறவங்க லக்கி கேர்ள்ஸ் வந்து, ஒரு அளவான வயசுக்கு வரும்போது முடிக்கிறவங்க வந்து ஒரு குறைவான லக்கியும். அதே நேரம் வந்து விச் ரியல் அன்லக்கி ஒன்ஸ் டிட் நாட் ஃபைண்ட் அ ஹஸ்பண்ட் அட் ஆல். எந்த லக்குமே இல்லாதவங்க தான் வந்து ஹஸ்பண்டே கண்டுபிடிக்காதவங்க. இட் வாஸ் ஆல் மேட்டர் ஆஃப் லக். இதெல்லாம் வந்து என்ன தங்கியிருக்குன்னா லக்கில் தான் தங்கி இருக்குது அப்படின்னு அங்கே ஒரு நம்பிக்கை ஒன்றுக்கு. ஹஸ்பண்ட் டிட் அ கேர்ள் ஃபேவர் பை மெரியிங் ஹர். அதாவது அந்த அவளை இந்த லக் எப்படி இருக்கேன்னு சொன்னால் அந்த விருப்பமானவங்களை கண்டுபிடிச்சி எடுக்கிறது வந்து இனி இல்லைன்ற ஒரு லக்கான இதுன்னு சொல்லி அவங்க ஃபீல் பண்ணுறாங்க. The labia beauty was going to stand her a good stead. It did, for just as she approached puberty, one of the rare young men in town showed her hand in marriage. He was a driver in gainful monthly employment away in the district headquarters, which meant that he was well to do. And when he did labia, the favor of seeking her hand in marriage, there was nothing to stop him achieving his desire in no time at all, and before they said hardly a word to each other, they had been married. அதாவது அவள் எப்படின்னு சொன்னால் இந்த லைபியாவை வந்து பார்த்த அந்த மாப்பிள்ளை எப்படி இருந்தாருன்னு சொன்னால் அவர் வந்து ஹெட் குவார்ட்டரில் மந்த்லி எம்ப்ளாயாக இருந்தார். அதே நேரம் வந்து அவர் ஒரு டிரைவர். அவர் வந்து இவரே விருப்பம்னு சொல்லி பார்க்க வாராரு, சீக்கிங் ஹர் ஹஸ்பண்ட் மேரேஜ். அவர் ஒரு இதை வந்து தேடிட்டு இருக்காரு. அந்த இடத்த தான் இப்போ இங்கே இவர்கிட்ட வாராரு இந்த லைபியாவை செய்கிறது முடிக்கிறதுக்கு. The manner of it was simple. Both mothers discussed it. Labia only part in the affair was one night when her uncle called her and asked if she wanted to marry the young driver, shy as she was expected to be. She refused to say a word. She was a good girl. If she did want to marry the young man, would she be good enough to go out and purchase a bottle of gin? She did so. Then the uncle opened the bottle, poured a measure into the thimble of a cup, and asked her to sip, and it passed it on whom over in the room she wanted to marry. She duly sipped it, and on bended knee handed the cup to her young man. He sipped from the cup and returned it to her uncle. Then some money passed hands. He paid 200 naira and got an chicken, and they were married. The next day he came for her and his vehicle and took her away to his mother's house. There she would learn to be good daughter-in-law and good wife, and be taught by her mother-in-law the ways of new family into which he was expected to fit quickly, because she had not only married a man, she was family property. என்னன்னு சொன்னால் இந்த பந்தி சொல்லுது என்னன்னு சொன்னால், அவள் வந்து ஒரு இந்த லைபியா என்ன செய்கிறா, அவள் எப்படி அவக்கு ஒரு ஓவர் நைட்டில் தான் வந்து ஒரு நாள் தான் அவளுக்கு தெரியும் அவளோட ஹஸ்பண்ட். அது எப்படி என்றால் அந்த அங்கிள் சொல்கிறாரு, இந்த யங் டிரைவரை வந்து நீ முடிக்கிறேன்னு சொன்னால், உனக்கு விருப்பமாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் நீ போய்த்து ஒரு பாட்டில், அதாவது ஒரு ஜின் பாட்டில் ஒன்று வாங்கி, அதுவும் ஒரு வகையான சாரம் எனக்கு தெரியும், அதை வந்து வாங்கிட்டு வந்து ஒரு திம்பிள், ஒரு அலுமினியமான ஒரு ஷார்ட் மெட்டலால் உருவாக்கப்பட்ட அந்த கப்பில் ஊற்றி அவள் அதை குடிச்சு போட்டு அதை சிப் பண்ணி அதை குடிச்சிட்டு அதை வந்து அந்த அவன் முடிக்க விரிக்கிற அந்த யங் டிரைவருக்கு கொடுத்தா அவரும் அதை குடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்குள்ள அந்த கல்யாணம் முடிஞ்சிடு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது. அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன செய்கிறாருண்டா, தென் சம் மணி பாஸ் ஹேண்ட்ஸ், அவரோட கையிலேருந்து கொஞ்சம் காசு வந்து பரிமாறப்படுது. எப்படின்னு சொன்னால், he paid 200 naira and a goat and a chicken. அவர் ஒரு ஆடும் ஒரு கோழியும் கொடுத்து 200 naira வந்து கொடுக்குறாரு, பே பண்ணுறாரு அவையை முடிக்கிறதுக்கு. நெக்ஸ்ட் டே கேம் ஃபார் ஹர் ஹிஸ் வெஹிக்கிள் அண்ட் took her away
டு ஹிஸ் மதர்ஸ் ஹோம். அவட உம்மாட வீட்டுக்கு அடுத்த நாள் வந்து கூட்டிகிட்டு போயிட்டு போகிறாங்க. அங்கே வந்து இந்த ஒரு நல்ல ஒரு மருமகளாக வாழ்கிற எப்படின்னு சொல்லி அவரோட உம்மாவால் வந்து அவருக்கு சொல்லி கொடுக்கப்படுது. அதே நேரம் வந்து அவள் குயிக்காக அதை தெரிஞ்சு கொண்டு அவள் ஒரு she was a family property. அவள் ஒரு குடும்ப பெண்மணியாக மாறிட்டா குயிக்காகவே. Labia's mother was happy. Her daughter has found a good husband, and she had some spending money, 2 new pieces of farmland, a blouse, and a new loincloth, and she did not have to feed an extra mouth. She would have some more food, sell and therefore some more spending money. It was not a bad bargain. அதாவது அவளோட அம்மா வந்து மிச்சம் ஹாப்பியாக இருந்தா. ஏன்னு சொன்னால் மகள் ஒரு நல்ல ஒரு மாப்பிள்ளையை கண்டுபிடிச்சி முடிச்சிட்டா. அதே நேரம் வந்து இந்த உடுப்புகள் எல்லாம் வந்து கிடைக்கப்பட்டிருக்குது, ஃபார்ம் லேண்ட் கிடைச்சிருக்குது. இதெல்லாம் வந்து அவன் நினச்சி மிச்சம் சந்தோஷப்படுறான். அது ஒரு நல்ல ஒரு ஒப்பந்தம் இல்லை அப்படின்னு அளவுக்காக சந்தோஷப்படுறான். In time, Labia moved in with her husband. She cooked his meal, she washed his clothes and swept their one-room apartment. And at night, when he had his meal and his bath, he did her duty faithfully, lovely every day. 10 months passed. அதாவது லேபியா வந்து அவளோட ஹஸ்பண்டுக்கு அவனி சமைச்சு உடுப்புகளை கழுவி கொடுத்து அந்த ரூமுகளை துப்புராக்கி ஒன் ரூம் அப்பார்ட்மெண்ட் அதை வந்து கிளியராகி செஞ்சு அதே நேரம் வந்து உணவுகளை சமைச்சு கொடுக்குறே, குளிக்க வைக்கிறே. அந்த அவளோட டியூட்டியை வந்து அவள் விருப்பமாக நல்ல சந்தோஷமாக அன்பாக செஞ்சா, ஒவ்வொரு நாளும் செஞ்சா. இப்படி 10 மாதம் கடந்துச்சு. He expected that she would bear children. It was for that primarily that he had married her, for every man had a reason to expect that he would be a father someday. Every man was capable of being a father. If he did not become a father, there was something wrong with his wife. Labia knew as much as she also prayed fervently that she would bear his fruit and so secure her place by his side. She wanted so much have a child, and son preferably, because sons were inevitably more valuable than daughters. She waited anxiously for every month for her monthly pain, and when it arrived her heart sank. Month after month, and yet she lived in expectation as he did patiently for a year and another year. And when it became obviously that she was not productive, he made up his mind what to do. He did not tell her, he did not consult her. He knew precisely what his duty in circumstance. அதாவது அந்த பந்தி என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால், இவர் அந்த ஒவ்வொரு ஆம்பளைக்கும் அங்கே இருக்கிற ஆம்பளை ஒவ்வொருத்தருக்கும் உள்ள எதிர்பார்ப்பு என்னென்னா அதிகமான பிள்ளைகளை பெற்றுக்கொள்ளணும். அதுதான் அவங்களுக்கு பெருமை. யாருக்கு அதிகமாக பிள்ளைகளை தரக்கூடியது அதுதான் பெருமை. அதிகமான பிள்ளைகளை பெறணும், அதில் ஆம்பளை பிள்ளையும் இருக்கணும். ஏன்னா ஆம்பளை பிள்ளை இருக்கிறதுன்றது வந்து இன்னெவிட்டபிளியா மோர் வேல்யூபிள் தென் டாட்டர்ஸாக வந்து ஃபீல் பண்ணுறாங்க. இந்த ஒவ்வொரு மாதமும் she waited anxiously for every month for her monthly pain. அதாவது அவட மந்த்லி பீரியட் வர டைமில் வந்து ஒவ்வொரு மாதமும் அவள் வெயிட் பண்ணி கொண்டே இருப்பாள். ஒரு கவலையாகவே வெயிட் பண்ணி கொண்டு இருப்பாள். எப்படின்னு சொன்னால், இந்த மாதம் ஆகு பாபா ஃபோம் ஆகிருக்கும்னு சொல்லிண்டு அதே நேரம் அப்படி அந்த மந்த்லி பெயின் வந்தோடனே அவட மனசு அப்படியே ஹார்ட் அப்படியே மூழ்கி போகிற அளவுக்கு கவலையில் இருக்குமா. அதே நேரம் வந்து அவன் பொறுமையாக வெயிட் பண்ணி ப்ரே பண்ணி கொண்டே இருப்பாள், அவளுக்கு இப்படி இது நடந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லி. ஆனால் when it became வந்த உடனேயும் அவள் என்ன செய்வான்டா, obvious that she was not productive. அவள் வந்து ஒரு உற்பத்தி செய்யக்கூடிய, அதாவது குழந்தைகளை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு இவ இல்லை அப்படின்ற அளவுக்கு ஆகிட்டு. அப்போ அவரோட ஹஸ்பண்ட் என்ன செய்கிறான்டா, மைண்ட் வாட் டு டூ. அவருக்கு தெரியும் என்ன செய்யணுமெண்டு. அவர் அவகிட்ட சொல்லாமலுக்கு, அவளோட இதை பற்றி கதைக்காமலுக்கு அவரோட டியூட்டியை வந்து அவர் செய்ய இந்த இதுக்குள்ளே வந்து அவரோட டியூட்டியை செய்ய வெளிக்கிடுறாரு. எப்படின்னு சொன்னால் அவள் கூட்டி கொண்டு போய் விட போகிறாரு. One day he returned from duty and called her. He told her gruffly to get her clothes packed. All her clothes. They would have to return to the village. She obeyed as expected, quietly, without a word. What pain she bore, she carried in her heart. He drove Labia home to her mother's house and told her mother
I am returning your daughter. I want my money back. அதாவது ஒரு நாள் வேலையிலேருந்து முடிஞ்சு வந்து சொல்கிறாரு லேபிட்ட கிராஃப்லி, அதாவது ரஃப்பான வாய்ஸில் சொல்கிறாரு. என்னன்னு சொன்னால், உடுப்பெல்லாம் பேக் பண்ணுங்க போகிறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு தே வுட் ஹேவ் ரிட்டர்ன் டு த வில்லேஜ். நாங்கள் அதுக்கப்புறம் அவட கிராமத்துக்கு அவைய கூட்டிகிட்டு போகிறா. ஷீ ஒபே எஸ் எக்ஸ்பெக்டட். அவள் எதிர்பார்த்தது மாதிரி அவள் கீழ்ப்படுகிறா அவரோட வார்த்தைக்கு அமைதியாக குயட்லி வித்தவுட் அ வேர்ட், எந்த ஒரு வார்த்தையுமே சொல்லாமல். வாட் பெயின் ஷீ போ ஷீ கேரிட் இன் ஹர் ஹார்ட். அவட மனசில் என்ன கவலைகள் அவள் சுமந்து கொண்டு இருந்தாலும் அதெல்லாம் அடக்கிட்டு அப்படியே அவரோட வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்டு என்ன செய்கிறான்னு சொன்னால், சரி இப்போ ரெடி ஆகுறா. He drove Lebia's home to her mother's house. அதாவது அவைய கூட்டிட்டு போறாரு. அண்ட் டோல் ஹர் மதர் ஐ எம் ரிட்டர்னிங் யுவர் டாட்டர், ஐ வாண்ட் மை மணி பேக். அதாவது இங்கே வந்து அவட மனசில் என்ன கவலை இருக்கின்றதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை, எதுவுமே இல்லை. அவள் ஒரு டொய்ஸாக ஃபீல் பண்ணி ஐ எம் ரிட்டர்னிங் யுவர் டாட்டர், நான் உங்களோட மகளை திரும்ப அனுப்புகிறேன். ஐ வாண்ட் மை மணி பேக், என்ன காசு எனக்கு திரும்ப வேணுமென்னு சொல்லி அவர் கொடுத்த 200 நைராவும் அந்த கோட்டும் அந்த சிக்கனும் அவருக்கு திரும்ப வேணுமென்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறாரு. It was a matter of honor, of pride. Lebia's mother was proud of her daughter. She was a good daughter, well brought up, and nothing was ever going to be allowed to suggest the contrary. She would redeem her daughter, her honor. She went hawking the pieces of land she owned, pawned her clothes and put together 200 naira and goat and chicken which she had received from her son-in-law. She paid him off. அதாவது it was a matter of honor. இது எல்லாமே வந்து என்னன்னு பார்த்தா ஒரு மரியாதை, ஒரு பெருமைப்படக்கூடிய விஷயம். என்னண்டா, அவட லேபியாஸ் மதர் வாஸ் ப்ரவுட் ஆஃப் ஹர் டாட்டர். அவட அம்மா என்ன செய்கிறாங்க, லேபியாட அம்மா அவட மகளை பற்றி அவள் வந்து பெருமையாக நினைக்கிறா. ஏண்டா, ஷி வாஸ் அ குட் டாட்டர், ஒரு நல்ல ஒரு புள்ள, வெல் ப்ராட் அப், நத்திங் வாஸ் எவர் கோயிங் டு பி அலவுட் டு சஜஸ்ட் த கண்ட்ரரி. She would redeem her daughter, her honor. She went hawking the piece of land she owned. அதாவது அவள் என்ன செய்யறான்னா, ஒரு நல்ல புள்ளையா நான் இந்த புள்ளைய வளர்த்திக்கிறேன்னு நினைச்சு அவள் பெருமைப்படுறான். அந்த புள்ள லேபியா ஒரு நல்ல புள்ள, எந்த ஒரு சண்டையுமே பிடிக்காம அமைதியாக வந்துட்டேன்றதை நினைச்சு அவள் பெருமைப்படுறா. அவள் என்ன செய்யறான்னா, அந்த அந்த நிலத்தில் வந்து அவர் கொடுத்த அந்த 200 அந்த நிலத்தை வந்து அவட நிலத்தை வந்து இது செய்கிறா. என்னது, கொஞ்சம் ஒரு பகுதியை வந்து இதுக்கு கொடுக்குற இல்லீகலாக வந்து இன்னொரு ஆக்களுக்கு வந்து அடகு பிடிச்சி கொடுக்குறேன். அப்படி கொடுத்து காசு எடுத்து 200 பவுண்ட் நைராம் எடுத்து அவட ஆடையும் அந்த சிக்கனையும் வந்து ரிட்டர்ன் கொடுக்குறா. லாஸ்ட் லைன் என்ன சொல்லுதுண்டா, லேபியா வென்ட் பேக் ஹோம் டு ஹர் மதர், யங் டிவோர்ஸ் பட் நாட் டிஸ்கிரேஸ்ட். ஷீ வுட் ரிட்டர்ன் டு ஹர் யூஸ்வல் ரூட்டீன் ஆஸ் அ டாட்டர். அதாவது லேபியா என்ன செய்கிறாண்டா, அவட அம்மாவோட வீட்டுக்கு திரும்ப ரிட்டர்ன் போனதுக்கு பிறகு அவள் ஒரு யங் டிவோர்ஸ் பட் நாட் டிஸ்கிரேஸ்டுன்னு சொன்னால், அவள் ஒரு நல்ல ஒரு தன்மையுள்ள ஒரு இளம் விவாகரத்து பெற்ற பெண் திரும்ப அவங்களோட அம்மாவோட வீட்டில் பழையபடி போய் ஒரு மகளாக வாழ்கிறதுக்கு அவளோட லைஃப்பை திரும்ப ஸ்டார்ட் பண்ணுறா, வளமையாக நடந்த போல் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கதை வந்து முடியுது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஓவராலாக நாங்கள் இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரியை பற்றி நாங்கள் சொல்லுவோம்னு சொன்னால், லேபியா பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்குது. இந்த ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்கிற மேல் டொமினேஷனை பற்றி சொல்லியிருக்குது. இதில் வந்து ஒரு ஹஸ்பண்டை சூஸ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு இது இருக்குமெண்டு அவங்க லக்கியாக ஃபீல் பண்ணப்படுறாங்க. அப்படி இருந்தாலும் இந்த இந்த இதில் வந்து இவங்களோட இது வந்து மெயினாக இங்கே பார்க்கப்படுது மேல் டொமினேஷனை தான் பேசப்படுது. இங்கே வந்து விமன் எப்படி ஃபீல் பண்ணப்படுறாங்கன்னு சொன்னால், அவங்க ஒரு சைல்ட் பேரிங் மெஷினாக தான் வந்து நோக்கப்படுறாங்க. விமனுக்கு வந்து ஹேவ் நோ சாய்ஸஸ் இன் மேரேஜில் வந்து விமனுக்கு எந்த ஒரு சாய்ஸும் இல்லை. ஆஃப்ரிக்கா இஸ் அ மேல் டொமினன்ட் சொசைட்டி. அதோட வந்து ஆணாதிக்கம் நிறைந்த ஒரு சமூகமாக காணப்படுது. டவுரி சிஸ்டம் அங்கே காணப்படுது. சைல்ட் மேரேஜ் காணப்படுது. ஃபைண்டிங் அ ஹஸ்பண்ட் இஸ் அ பிளெஸ்ஸிங் ஃபார் அ கேர்ள். அப்படி ஒருத்தங்களுக்கு ஹஸ்பண்டை சூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு சான்ஸ் இருக்குமென்னு சொன்னால் அது வந்து ஒரு பிளெஸ்ஸிங்காக ஃபீல் பண்ணப்படுது. அன்லக்கி ஒன்ஸ் ரிமைன் அன்மெரிட். அதாவது லக்கை வச்சு தான் வந்து இங்கே மெரிட் சிஸ்டம் வந்து தீர்மானிக்கப்படுறதால அன்லக்கியாக இருக்கிறவங்க வந்து அன்மெரிடாக இருப்பாங்க. அன்மெரிடாக
இருக்கிறவங்க அன்லக்கி பர்சன். விமன் ஆர் கன்சிடர்ட் ஆஸ் அ சைல்ட் பேரிங் மெஷின்ஸாக, அதாவது பிள்ளை பெற்று கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இயந்திரமாக தான் வந்து பெண்கள் இங்கே கருதப்படுறாங்க. செக்ஸுவல் ஆப்ஜெக்ட்ஸாக ஃபீல் பண்ணப்படுறாங்க. அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டு ஃபுல்ஃபில் த நீட்ஸ் ஆஃப் மேன், அதாவது ஒரு ஆண்ட தேவையை நிறைவேற்றுறதுக்காண்டி பயன்படுத்தப்படுற ஒரு உபகரணமாக தான் வந்து பெண்கள் பாவிக்கப்படுறாங்க. மென் கேன் மெரி செவரல் விமன் இஃப் தே ஆர் வெல்தி, அதாவது ஒரு ஆம்பளை வந்து அதிக அளவில் வந்து ஒரு செல்வந்தனாக இருப்பானா இருந்தால் அவனுக்கு எத்தனை கல்யாணம் நம்ம முடிச்சு கொள்ளையிலும்ன்ற ஒரு கோட்பாட்டில் இருந்தாங்க. சோசியல் பவர்லெஸ்னஸ், அதாவது ஒரு சமூகம் அந்தளவுக்கு பெரிய பவரில் இருக்கையில் அதால் வந்து பெண்களை வந்து ஆட்டி இது செய்யக்கூடியவங்களாக தான் இருந்தாங்க. கிவிங் டிவோர்ஸ் பை த ஹஸ்பண்ட் இஸ் காமன் இன் ப்ராக்டிஸ், அதாவது விருப்பம்னு சொன்னால் முடிக்கிறேன், விருப்பம் இல்லைன்னு சொன்னால் விட்டுட்டு போகிறேன், அதை பற்றி கேட்க பார்க்க யாரும் இல்லை. அந்தளவுக்கு வந்து டிவோர்ஸ் கொடுக்குறது வந்து ஒரு சிம்பிளான விஷயமா இருந்துச்சு. அக்செப்டட் சோசியல் ப்ராக்டிஸ், அதாவது சமூகத்தில் வந்து பிரகடனப்படுத்தப்படுற அந்த விஷயங்கள் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதாக தான் இருந்துச்சு. லெபியா வென் பேக் ஹோம் டு ஹர் மதர் யங் டிவோர்ஸ் பட் நாட் டிஸ்கிரேஸ், அதாவது ஃபைனலாக பார்த்தா லெபியான்ற வந்து வீட்டுக்கு கொண்டு விடப்பட்ட இளம் விதவை விவாகரத்து செய்யப்பட்ட பெண்ணாக இருந்தா, அதே நேரம் ஒரு மோசம் இல்லாத ஒரு நல்ல பெண்ணாக இருந்தா. இதான் வந்து ஃபைனலாக நாங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ளக்கூடியதாக இருந்துச்சு இந்த டிவோர்ஸி ஷார்ட் ஸ்டோரியில். உங்களை எல்லாருக்கும் இது விளங்கியிருக்குமென்று நம்புகிறேன். இதுக்குரிய இதை வந்து நீங்கள் மிச்சம் ரீட் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் உங்களை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி கொள்ள இயலும்.